बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन तुसी देख रहे हो जीके न्यूज़। मैं चौधरी लियाकत अली मांगड़ एक अज फिर नवी स्टोरी के नाल तुहाडी खिदमत विच हाज़र हां। राणा ज़ुबैर मांगड़ साहब साडे नाल मौजूद ने। जनाब मुल्की हालात दे बारे च कुछ असीं इन्हां कोलों पुछना चाहते हैं क्योंकि इन्हां दी सारे पासे नज़र हुंदी है, तो इस वास्ते इन्हां कोलों असीं टाइम लिया। जनाब राणा साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जनाब की हाल है? ठीक हो? खैरियत है? करम जी, शुक्र जनाब मेरा पहला सवाल तुहाडे ते है जी कि पाकिस्तान नूं बणिया 77 साल हो गए ने, ते जेड़े अवाम दे मसैल ने ना वो उत्थे दे उत्थे ही पे ने, उन्हां दे कोई अमल दरामद नहीं। आवाम रो रही है, 19-20 का भी फर्क नहीं है। मैं कहना इहदे नाल तुसीं हिंदुस्तान होंदे ते वो बेहतर सी। इहदे ते की तुसीं रोशनी पांदे हो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, आवाज़ खल्क नगारा खुदा। ਇਹਦਾ मतलब ਇਹ है कि ਜਿਹੜੀ आवाज़ खल्क नगारा खुदा, ਜਿਹੜੀ आवाज़ है ना खल्क मखलूक, ठीक है, ਜਿਹੜੀ मखलूक ਦੀ आवाज़ है वो अल्लाह ਦੀ आवाज़ है, वो अल्लाह ਦਾ नगारा है। सो ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਇਸਤਸਾਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ मतलब महंगाई ਦਾ बिला वजह बोझ डाल के, ठीक है, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਏ परेशान करने तो और ਤੁਹਾਡਾ कोई काम नहीं, ठीक है। अगर ना एक बंदा गौरमेंट बनाता है, गौरमेंट किस वास्ते? गौरमेंट का बनाने का मकसद की है कि वो अपने लोगों को प्रोटेक्ट करे, अपने लोगों की सहूलियात का वो मुहैया करे, ठीक है। बाहरले मुल्क चले जाओ, तुसी जेड़े मर्जी मुल्क चले जाओ, ठीक है, चाहे वो मतलब अरब है, यूरोप है, जेड़ा भी है, ठीक है, वो अपनी आवाम नूं सेहत की सहूलतां सब तो पहले, उस तो बाद तालीम दी सहूलतां सब तो पहले, ठीक है जी, और ये फ्री ने उत्थे, बिल्कुल फ्री ने, ठीक है जी। लेकिन इत्थे ना तालीम फ्री है, इत्थे ना सेहत फ्री है, उल्टा उन्हां दी जिहड़ी रोज़मर्रा दी जिहड़ियां चीज़ां ने उन्हां दे उत्ते आवाम दे इतना बोझ डाल दिता गया। हुण एक बंदा जिहड़ा वो 5 किलो वजन चुक सकदा है, हुण ओहदे ते अगर 50 किलो वजन रख दिता जाए तो वो मर जाएगा। वो अपनी जिहड़ी है ना बॉडी, ओहदे ते ओहदा वजन नहीं वो बोझ जिहड़ा ना सह सकदा। ते अगला जिहड़ा मेरा सवाल है, महंगाई का जिहड़ा बोझ है आवाम दे उत्ते पाया है, जिहड़ा इन्हां ने बिजली दे बिल जिहड़े ने, गैस का बिल और बिजली का बिल, इहदे ते तुसीं रोशनी पाओ। जी बिजली का बिल जिहड़ा है ना जी, वो तो हुण वबाले जान बन गया बंदियां वास्ते, ठीक है जी। लोग इतने परेशान ने, लोग खुदकशियां करने ते आ गए ने। यकीन मनो मैं अल्लाह नूं जान देनी है, मैं सच्ची गल कर रहा कि मेरे को जिहड़ी रीसेंट एक बंदे की गल आई है, वो बंदा बिजली के बिल नूं वेख के अपने बच्चों नूं लैके नहर दे विच छाल मारने दे चक्करां विच सी, ते वो बर वक्त बंदे को जो उत्थे पहुंचे ने, तो उन्होंने जाके उन्होंने पूछा, तो उन्होंने कहा की मसला है? उन्हें कहा जी मैं बिजली के बिल की वजह तो उन्हें हाथ में फड़िया सी, उन्होंने जी बिजली के बिल आ गया, मैं भरा नहीं सकता, मैं नहर में जाके ना छाल मार के तो मैं खुदकुशी करन लगा। वो बंदे ने अगे हथ बन्ने ने, बंदे ने बड़ी मुश्किल तो जिन्हें वापस लिया। सो बंदे हुण जिहड़ा ने खुदकुशियां ते उतर आए ने, लिहाजा इस आवाम ते इतना बोझ ना डालिया जाए जिहड़ा नहीं चुक सकती। अगला सवाल मेरा है भी हुकूमत जिहड़ी है अपनी मुद्दत पूरी करने तो पहले ही डुब रही है, इहदे ते की एडा किहड़ा कि इन्हां दे हुण पहाड़ गिर गया कि पहले ही डुब चले? जी जी, ये देखो ना कि एक जिहड़ा ना हुकूमत नूं चलाना और बनाना, ठीक है जी, ये दो मुख्तलिफ चीज़ां ने। हुण हुकूमत इत्थे बन ते जांदी है जी जी, ठीक है जी, जोड़ तोड़ कर लिया ना जी, मैंने इधर कर दिते उधर कर दिते, हुकूमतां बन गई। हुण मकसद है कि जो तुसीं हुकूमत बना लईए फिर इनू चलाओ। ज़हर इहदा जिहड़ा टाइम लिमिट है 4 साल है 5 साल है, वो पूरी करे। हुण देखो ना मांगड़ साहब, अगर एक बंदे ने मैंडेट ले लिया, कोई भी है ABZC कोई भी है, एक बंदे ने मैंडेट लिया 4 साल वास्ते या 5 साल वास्ते कि मैं इस मुल्क नूं चलावांगा, वो अपनी सीट ते बह गया, हुण उन्होंने 4 साल 5 साल चलाण दिओ, गलत चला रहा है सही चला रहा है ਉਹਦੇ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿਓ, ठीक है। 4-5 साल तो बाद ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਮੁੱਦਤ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਆਵਾਮ ਖੁਦ ਸਮਝਦਾਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਨੂੰ ਇਲੈਕਟ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਅਗਲਾ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਤੇ ਵਕਤ ਦਾ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਨਾ। जी अदालती निज़ाम जिहड़ा ना साडा बहुत पिछे जा रहा है। अगर इंटरनेशनल लैवल ते असी 350 मुल्कों के अंदर अगर असी अपना नंबर देखिए तो मेरा ख्याल है 116वां के पता नहीं समथिंग, शायद मैं गलत कह रहा, लेकिन वो असी ना बहुत थल्ले ग्राफ है साडा, ठीक है जी। यानी कि जिहड़े गैर मुस्लिम ममालक ने ना, उन्हां दा भी इंसाफ दा जिहड़ा लैवल है वो साडे तो उत्ते है।
ਈਵਨ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੜੋਸੀ ਮੁਲਕ ਹੈ ਇੰਡੀਆ, ਉਹ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਗੈਰ ਮੁਸਲਿਮ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਲੈਵਲ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਮਾਮਲਾਤ ਨੂੰ ਲਟਕਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਾਬ ਡਿਲੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਤੇ ਚਲਾਉਣਾ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੱਜਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਨਕੁਆਰੀ ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ, ਘਰੋਂ ਜਾਣ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਾ ਵਜ੍ਹਾ ਲਮਕਾਈ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਕਤਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਰਾਣਾ ਜ਼ੁਬੈਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰਾ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਚੋਰੀਆਂ ਡਕੈਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਅਰੂਜ ਤੇ ਨੇ, ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਓਗੇ? ਜਾਂ ਪਿਛਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 3-4 ਹਫ਼ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਾਂਗੜ ਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਟਾਈਮ ਗੁਜ਼ਰਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਰ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅੱਗੋਂ, ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਉਹ ਆਵਰਸ਼ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦੀ ਦੁਕਾਨ ਚੋਰੀ ਹੋਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਕੈਤੀ ਹੋਈ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਤੇ ਗਨ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਏ ਨੇ ਪੈਸੇ, ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਫੀ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਸਰੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਚੌਕੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਕਰਮ ਸਬਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਤੇ ਉਧਰ ਰਾਵਾਂ ਦੇ ਮਹੱਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਰਾਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਮਾਂਗੜ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਔਰ ਮੈਂ ਰਾਣਾ ਜ਼ੁਬੈਰ ਮਾਂਗੜ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਮ ਜਿਹਾ ਵਰਕਰ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਆਪਣਾ DPO ਮੰਡੀ ਬਹਾਉਦੀਨ ਜਨਾਬ ਬੜੇ ਅਹਿਮਦ ਮਹੀਉਦੀਨ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਅਫਸਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਰਿਪਿਊਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮਾਂਗੜ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਫਿੰਗਰ ਟਿਪਸ ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮਾਂਗੜ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਰੀਆਂ ਡਕੈਤੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾਏ। ਤੇ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰਾ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਵੀ ਆਵਾਮ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਮਸਾਇਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ, ਇਹ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤੇ ਮਜ਼ਹਬੀ ਤਫਰੀਕ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤੇ ਸਾਡਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਜ਼ਹਬ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ, ਅੱਗੋਂ ਫਿਰਕੇਬਾਜ਼ੀ ਆ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਤਫਰੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਜਮਾਤ ਇਸਲਾਮੀ ਹੈ, ਤਰੀਕੇ ਇਨਸਾਫ ਹੈ, ਨੂਨ ਲੀਗ ਹੈ, ਜਮਾਤ ਇਸਲਾਮੀ ਹੈ, MQM ਹੈ, ਫਲਾਂ ਜੋ ਵੀ ਮਕਸਦ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਮਸਾਇਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮਸਲੇ ਦੀ ਗੱਲ, ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਗੈਸ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਮਾਤਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਐਫਰਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਨਾ ਤੇ ਸਿਰਫ ਜਮਾਤ ਇਸਲਾਮੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਕਿ ਨਿਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਮਸਾਇਲ ਕੌਮੀ ਮਸਾਇਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਇਜਤਮਾਈ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਐਫਰਟ ਕਰਨੀ ਹੋਏਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕੌਮ ਬਣਨਾ ਪਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਦਰਅਸਲ ਮਾਂਗੜ ਸਾਹਿਬ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਕੌਮ ਨਹੀਂ ਬਣੇ। ਆਪਣਾ ਹਰ ਬੰਦਾ ਟੈਗ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਫਲਾਂ ਆ, ਮੈਂ ਫਲਾਂ ਆ, ਮੈਂ ਫਲਾਂ ਆ, ਔਰ ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਸਾਇਲ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। 14 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਇਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜਾ ਹੈ, ਜ਼ੀਰੋ ਤੇ। ਜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਣਾ 14 ਅਗਸਤ 1947 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਵਜੂਦ ਬਣਿਆ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦਾ ਸੀ, ਪਾਕੋ ਹਿੰਦ ਸਾਂ। ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ 14 ਅਗਸਤ 1947 ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਆਬਾ ਅਜਦਾਦ ਨੇ ਔਰ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਮਹਾਜਰੀਨ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਹਿਜਰਤ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਕਲਮੇ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਹੋਈ ਔਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਆਪਣਾ ਮੁਲਕ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ, ਕਲਮੇ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਔਰ ਸਾਡਾ ਅਸਾਂ ਖੂਨ ਦੇ ਕੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇਹਦੀ ਕਦਰ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਖੂਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਇਹਦੀ ਕਦਰ ਦਾ ਕੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਗੋਂ ਹੁਣ ਮਸਲਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਵੇਖੋ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੇ ਲੈ ਲਈ, ਲੇਕਿਨ ਮਸਲਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਕਿਆ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਹਬੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹਾਂ, ਕਿਆ ਅਸੀਂ ਸ਼ਖਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹਾਂ, ਕਿਆ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹਾਂ, ਕਿਆ ਅਸੀਂ ਤਾਲੀਮੀ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਸਿਹਤ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਿਆ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਮਸਾਇਲ ਵੀ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮਤਲਬ ਸਿਸਟਮ ਹੁਣ ਇਤਨਾ ਤਾਕਤਵਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ, ਇਤਨਾ ਉਹ ਤਾਕਤਵਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇਹ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਨ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਈ ਸੌ ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ, ਜਦੋਂ ਮੌਲਾ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ? ਜੋ ਯਜ਼ੀਦ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਖਲੋਤੇ ਨੇ, ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਯਜ਼ੀਦ ਨੇ ਹਕੂਮਤ ਮੰਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਤਖਤ ਤੇ ਜਾ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਹਕੂਮਤ ਕਰ ਲੈ। ਹੁਣ ਯਜ਼ੀਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਅੜਦਾ ਪਿਆ ਮੌਲਾ ਹੁਸੈਨ ਪਾਕ ਨਾਲ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਬੈਤ ਕਰ ਲਓ। ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਬੈਤ ਤੇਰੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਈ, ਤੂੰ ਇਸ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ, ਬੈਤ ਤੇਰੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਹਕੂਮਤ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਅਸਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਜਾ ਤੂੰ ਹਕੂਮਤ ਕਰ ਲੈ। ਮਸਲਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਬੈਤ ਸਾਡੇ ਨਾਨੇ ਦੀ ਹੈ, ਦੀਨ ਸਾਡੇ ਨਾਨੇ ਦਾ, ਕਲਮਾ ਸਾਡੇ ਨਾਨੇ ਦਾ, ਅਜ਼ਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਨੇ ਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਗੰਦੇ ਦੀ ਜਾਂ ਲਾਈਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਕਿਵੇਂ ਬੈਤ ਕਰ ਲਈ? ਮਸਲਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਕੂਮਤ ਲੈ ਲਈਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਲੈ ਲਈਏ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੁਕਮਰਾਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂਡੇਟ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਐਨੀ ਵਨ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਖਿੱਤੇ ਦਾ ਹੁਕਮਰਾਨ ਹੈ,
ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਫਰਾਹਮ ਕਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਨਾ ਕਰੇ ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰੇ। ਮੁਸਤਕਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਰਦਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਚੰਦ ਸੈਕੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਜੀ ਮੁਸਤਕਬਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਵੇਖੋ ਉਹ ਉਸ ਕੌਮ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹਦਾ ਮਾਜ਼ੀ ਅੱਛਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦਾ ਹਾਲ ਅੱਛਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਹੀ ਮੁਸਤਕਬਲ ਵੀ ਅੱਛਾ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਜ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਨਾ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੈ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਈਨ ਚਲਾ ਦਿਓ, ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇੱਜ਼ਤ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਇੱਕ ਕੌਮ ਬਣਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਔਰ ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕਲਮੇ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਜਾਨ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਕੌਮ ਬਣ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜਨਾਬ ਰਾਣਾ ਜ਼ੁਬੈਰ ਸਾਹਿਬ। ਜਨਾਬ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਜ਼ੁਬੈਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਓਕੇ, ਖੁਦਾ ਹਾਫਿਜ਼।